بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیار سے تمام بہن بھائی درود پاک پڑھ لیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو عمل ہے، کسی بھی قسم کا مقصد ہو، کسی بھی طرح کے کام میں رکاوٹیں ہوں، پریشانیاں ہوں اور آپ کے رکے ہوئے کام نہیں چل رہے ہوں، تو اس کے جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کرو گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی 100% آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ یہ اتنا پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے کہ آپ جب بھی اس کو کریں گے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، انشاءاللہ آپ کو تب کامیابی ملے گی اور 100% کامیابی ملے گی۔ اور یہ آپ لوگوں نے صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، نفل اپنے مقصد کی حاجت نیت کر کے آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ تو پڑھنی کس طرح سے ہے وہ سن لیں۔ آپ نے اس میں پڑھنا کیا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد جب آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے حاجت کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ عالم نشرہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ صرف ویسے نہیں پڑھتے رہنا، جب بھی شروع کرنی ہے، ایک بار پڑھی تو بسم اللہ پڑھنی ہے، دوسری بار پڑھی تو پھر بسم اللہ سے شروع کرنی، تیسری بار پڑھی تو پھر بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، اور 21 بار آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، دونوں رکعت میں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 2 نفل نماز حاجت کے بعد اور پھر الحمدللہ کے بعد 21 بار مرتبہ سورۃ علم نشرہ اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے سینے پر دم کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنے گھر والوں پر بھی یہ دم کرنا ہے۔ اور جانچیں کرام، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ ایک تسبیح کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے، کسی بھی مقصد کے لیے ہو، کسی بھی حاجت کے لیے ہو، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کے گھر میں مسئلے مسائل ہے، کسی بھی قسم کے حالات ہے، تنگ دستیاں ہیں، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی سب ختم ہو جائیں گی۔ غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستیاں پریشانیاں ختم ہو جائے گی، اور آپ کے بچے بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے صرف جید پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح کرنی ہے درود ارواح کی۔ درود ارواح آپ لوگوں نے شاید نہیں کبھی سنا ہو، یہ اتنا درود تو کوئی بھی ہو، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ درود کے بعد جب بھی دعا مانگی جاتی ہے، آپ لوگوں نے اس کے بعد دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں نے 100 دانوں والی تسبیح کرنی ہے۔ تسبیح کرنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھ کے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو بھی آپ کا مقصد ہے، بہت سے بہن بھائی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، بہت سے لوگوں کی اولاد نافرمان ہے، فرما بردار نہیں ہے، ان کی بات نہیں سنتی، اس کے لیے آج یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ رکعت نماز 2 نفل پڑھنے آپ کو ہر طرح کے کام میں کامیابی کے لیے 100% سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ مل گیا ہے۔ جب بھی کسی کام میں رکاوٹ ہو، کسی بھی کام میں پریشانیاں ہو، کام بنتے بنتے بگڑ رہا ہو، بہت سے اور بہنیں ایسی بھی ہیں جو اپنے ہسبینڈ لوگوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ دوسری عورتوں میں پڑ جاتے ہیں، گھر بار کو خیال نہیں کرتے، بچوں کا خیال نہیں کرتے، جو ان کے لیے بھی ہے وہ بہنیں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز نفل اپنے مقصد کی نیت کر کے سورۃ فاتحہ جب آپ لوگ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد سورۃ علم نشرہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے 21 بار، 2 نفل نماز حاجت کے، اور پھر الحمدللہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ علم نشرہ، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے سینے پر دم کریں، اور اپنے بچوں پر بھی دم کر لیں، اپنے گھر پر بھی دم وغیرہ کر لیں، گھر کے چاروں کونوں پر دم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی دیں گے۔ آپ کے جو بھی رکے ہوئے کام ہیں انشاءاللہ چل پڑیں گے، بچے بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی، جو بھی کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سے ختم ہو جائے گی۔ جب آپ یہ 2 نفل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک تسبیح درود پاک کی کرنی ہے۔ درود ارواح اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ تو چھوٹے درود کی کر لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد آپ لوگ دعا کریں اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے، جو بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا اس میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ 100% کامیابی ملے گی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ درود کوئی بھی ہو، اس کے بعد جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے، اور ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیابی دے۔ جو بھی ہمارے گھروں میں کاروبار میں پریشانیاں ہیں، میرا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کی
की परेशानियों को दूर करे, हमारे कारोबार में घर बार में अल्लाह ताला बरकत दे। जो बीमार हाल है अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, जो परेशान हाल है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे बहन भाई अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करके उनके बच्चे बच्चियों के लिए नेक असबाब और नेक रिश्ते भेज दे। और अल्लाह ताला जो भी बीमार हाल है अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और नाज़रीन कराम, इसके अलावा ये ऐसा पावरफुल अमल है, जब आप एक बार करोगी ना आपको कामयाबी मिलेगी। तो आगे भी आप लोगों ने ये अमल करना है। जब जब आपको किसी मसले में परेशानी हो, कोई आपके काम रुक गए हों, काम चलते चलते रुक गए हों, किसी का कोई मसले मसाइल हो, तो ये अमल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, रुके हुए काम चल पड़ेंगे, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, घर बार में बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगी, बच्चे आपके फरमा बरदार हो जाएंगे। मतलब ये है मेरे कहने का कि आप लोगों ने जो भी आप लोगों का ऐसा मकसद है जिसकी वजह से आप परेशान हैं और काम रुके हुए हैं, चल नहीं रहे, इंशाल्लाह ताला इस अमल के बाद आप लोगों को 100% कामयाबी मिलेगी। अमल करने का तरीका मैंने बता दिया है, इस तरह से करिएगा इंशाल्लाह ताला। जब कहते हैं ना कि जब जिस नीयत से हम लोग अमल करते हैं, अगर हम लोग नियत से करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर कबूल और मंजूर करते हैं अपनी बारगाह में। तो हमें मेरी ये यकीन है कि इंशाल्लाह ताला जो भी बहन भाई जी अमल करेंगे, अपने किसी भी मकसद को लेकर, अपने किसी भी मकसद को परेशानियों को लेकर, जिस मकसद में कामयाबी के लिए वो अमल करेंगे, इंशाल्लाह ताला उनको 100% कामयाबी मिलेगी। उसके अलावा नाज़रीन कराम, जब भी आप दुआ किया करें तो अल्लाह ताला को अपने दुख सुनाया करें, क्योंकि अल्लाह को अच्छा लगता है हमें सुनना, अल्लाह को अच्छा लगता है। अल्लाह ताला बहुत प्यार करने वाला है, अल्लाह ताला हम सब से बहुत प्यार करते हैं। जब भी दुआ मांगा करें तो इस तरह से दुआ मांगा करें जैसे अल्लाह हमें सुन रहा है हमारे सामने, और हमारी दिल की आवाज़ को सुन रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला वाकई ही सुनना चाहता है हमें। हालांकि वो हमारे सब हालात से वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी मेरे अल्लाह ताला की ये चाहता है कि बंदा मुझसे मांगे तो मैं इसे दूं। तो जब भी मांगा करें दिल से मांगा करें। यकीन कीजिएगा, जब आप मसल्ले से अभी उठेंगे नहीं तो ये जो अमल करने के बाद आप लोग दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह आपकी वहीं बैठे बैठे पूरी हो जाएंगी। तो ये बहुत ही पावरफुल मुजरब अमल है, और अल्लाह ताला से मांगने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब भी मांगा करे दिल से मांगा करे, क्योंकि अल्लाह ताला हमें सुनना चाहते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मोहम्मद मुझसे मांगे तो मैं इसे अता करूं। अल्लाह ताला निहायत ही प्यार करने वाला है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आप लोग जानते ही हैं, हमें थोड़ा सी तकलीफ़ होती है तो माँ को कैसे दुख होता है, माँ तरफ उठती है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला जब हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमें यही अल्लाह ताला भी यही होती है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे तो मैं ये सेहत मांगे मैं इसको सेहत अता करूं, ये मुझसे दौलत मांगे मैं इसको दौलत अता करूं, ये अपनी जो भी चीज़ मुझसे मांगे तो मैं इसको अता करूं। क्योंकि अल्लाह ताला हम लोगों से प्यार करता है और 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो अल्लाह ताला हमारी हर दुआओं को कबूल और मंजूर करता है। जब जब हम लोग अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह ताला हमें अता करता है। बस मांगने का तरीका आना चाहिए। तो आप लोगों ने जब भी ये अमल करना है, अपने मकसद की नीयत करके 2 रकात नमाज आप लोगों ने नफल के पढ़ लेने हैं। उसके बाद जिस तरह तरीके से मैंने बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आप लोगों ने सूरत अलम नशरा पढ़नी है 21-21 बार, दोनों रकात में 21-21 बार, और बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। उसके बाद सलाम फेर के आप लोगों ने दम कर लेना है सीने पर। और ये इतना जब जब आपको किसी पैसे की ज़रूरत हो, किसी दौलत की ज़रूरत हो, कि अपने घर की ज़रूरत हो, कारोबार में तरक्की के लिए हो, जो भी मकसद हो उसकी नियत करें और ये अमल कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों को 100% कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन करम, जो भी अमल जो भी वजीफ़ा होता है जिस नीयत से किया जाए, जिस मकसद के लिए किया जाए, दिल से किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है कि मेरा बंदा मुझसे मांगता है। बस अल्लाह से मांगा करें। लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे तो बदनामी भी होती है, दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, और ये भी होता है कि हमने वापस भी करने हैं। लेकिन अल्लाह ताला की वाहद वो ज़ात है कि हमारे गुनाह देखते हुए भी अल्लाह ताला हमें कभी भी भूखा नहीं सोने देता। अल्लाह ताला से जब जब मांगा अल्लाह ताला ने अता किया। तो आप लोग भी इस अमल को सदका जारिया की नीयत से आगे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में आप लोगों ने अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है।
اپنے رزق میں برکت کے لیے۔ اور ناظرین کرام چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ دوبارہ ملوں گی آپ لوگوں سے ایک اور عمل، ایک اور وظیفے کے ساتھ، بشرط زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔